सर्वदा सिद्ध्यर्थं संकल्पित सर्वकार्येषु दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं समस्त मंगलावाप्यर्थं मम संकल्पिता सर्वकार्य विजया प्राप्ति अर्थम श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम संकल्पिता श्री भूनीला देव्याः सह श्री श्रीनिवास स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सवं कर्म कारयितुं योग्यता सिद्धिः अस्त्विति अनुगृह्णन्तु भवन्तः। योग्यता सिद्धिरस्तु। शतमानं भवति शताय पुरुषश्रेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। ओम नौरीर सोमावराधाः हेमस्सपत्ता अपदे भवन्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेता वसवो रुद्रादित्या ओरस्पृशं वोग्रञ्जत्तारमधिराजवग्रन् वाञ्छमिन्द्रममुतो हवामहे योगोजिद्धनजुजस्वदित्यः वन्नो यज्ञं विहवेजस्वास्य कर्मो हरिवो मेदिनं वा राजमजनयन्तनेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति आनामन्द्रे समोर्जं दुहानाथेन विभागस्मानपदुष्टुदयितो मुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्तु ब्रह्मादीनाङ्गुरम्बोर्वमिन्दिराग्रहमेदिनं पाञ्चहात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुवत्सेनं तथातार्क्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जलम् अधिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकाम्बरधरं विष्णुं विषवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्रतभद्राद्या पारिषद्या परश्वदं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपदेवेन्द्रियगोस्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः श्रीर्विजया बोधिर्कृपाणि धर्मधर्ममा सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते नित्यं व्रजामि शरणं हरि सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषामङ्गलं तेषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां गुरस्तेषां पराभवः रामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः आनन्दगरुड विश्वक्सेनाभिभक्तपरिवारेभ्यो नमः द्वारबालकेभ्यो नमः चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः श्रीपराङ्कुशबलकालयामुनियतिमरादिपूर्वाचार्येभ्यो नमः वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् यजमानस्य हस्तं प्रक्षाल्य ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः प्राणानाजम्याः ओम पृथिव्याः मेरो प्रस्तुतिः कूर्मा देवताचलक्षरितः नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः
ओम शुभाभ्ययार्थं शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते पृथिव्याम्बोद्वीपे वर्षे खंडे दक्षिण दिग्भागे गस्य उत्तर दिक्प्रदेशे गोदावरीयोर्मध्यदेशे भगवद्भागवताचार्य सन्निधौ वर्तमान व्यवहारे गजान्द्रमानेन संवत्सराणां मध्ये श्रेक्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे भवन्तऋतौ शरदौ फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे अद्य दशम्यां शुभतिथौ वासरः वासरे शुभवासरे नक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गणविजयऋषिजायां स्यां शुभागीतौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य कुटुम्बिनः दक्षिणार्थमवतीर्णस्य नीलासमेत श्री वेङ्कटेश्वर स्वामिनः अस्मदाचार्यवर्याणां परिपूर्णमङ्गलाशासनेन यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कौण्यसगोत्रोद्भवस्य विजयलक्ष्मीनाम्याः अस्याः कुमारस्य वेङ्कटरामरामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातस्य धर्मपत्याः कवितानाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनराशो जातायाः रियानाम्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो जातायाः रोहित नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य सह कुटुम्बानां नरसिंहराव नामधेयस्य सह कुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य सत्यदेव नामधेयस्य अपर्णानाम्याः नेत्रानाम्याः सह कुटुम्बानां लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की అందరూ కూడా ఒకసారి మీ యొక్క గోత్రము అలాగే పేర్లు ఒకసారి మనసులో తలుచుకోండి. ఏవం గర్గగోత్రోద్భవస్య దీపజ్యోతినామధేయస్య దీపికా జోషీనామ్యాః శివం జోషీనామ్యాః విష్ణు జోషీనామధేయస్య సహ కుటుంబానాం అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ధన ధాన్య పుత్ర పౌత్ర అభివృద్ధి అర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణ అర్థం మనః అభిలషిత కామనా సిద్ధి అర్థం సమస్త మంగళ అవాప్తి అర్థం శ్రీ భూనీల సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం మమ సంకల్పిత సర్వకార్య విజయ ప్రాప్త్యర్థం మమ వ్యాపారే వ్యవహారే ఉద్యోగే గృహేషు చ సకల శత్రు నివారణ అర్థం అఖండ లక్ష్మీ ప్రాప్త్యర్థం ప్రాప్య లక్ష్మీ స్థిర నివాస సిద్ధ్యర్థం మమ శరీరే
वर्तमान वर्तिष्यमान आगामी सूचिता सकला रोगा निवारण द्वारा अखंड आयुष्या अभिवृद्धि अर्धम भगवत भागवता आचार्य परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम संकल्पिता श्री भूनीला देव्याः सह श्री श्रीनिवास स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सवं मम आचार्य श्रीहस्तेन अद्य कारयिष्ये। ओम हिरण्यगर्भस्समवर्तदाग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् पृथिवीन्द्याभुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम तुदङ्गं पात्रा सादरं च करिष्ये। ओम शन्नो देवीर्भिष्टाय आवो भवन्तु वेदये विश्रावन्तु नः। ओम श्रीं श्री अर्घ्यरूपिण्यमत्यर्घ्यं परिकल्पयामि पितृप्रेत्ये भाग्यरूपिण्ये नमः भाग्यकल्पयामि। ओम सरस्वती अमृतरूपिण्ये आचमनीयात्मै नमः इत्याचमनीयं परिकल्पयामि। स्नानीयात्मै नमः स्नानीयं परिकल्पयामि। साङ्गे शुद्धोदकरूपिण्ये नमः शुद्धोदकं परिकल्पयामि। वरदानद्यै नमः वरदानदे ध्यात्वा आगतामभ्यर्च्य अष्टाक्षर्या सप्तबारभिमन्त्र्या अर्घ्यादपात्रेषु किञ्चित् किञ्चित् जलं निक्षिप्य शेषजलेन पूजाद्रव्याणि आत्मानं च प्रोक्षयेत्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरश्रुतिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। आदौ निर्विघ्ने प्रथमाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। पात्रा सा विश्वक्सेन ध्यानं कुर्यात्। ओम श्रीमान् सूत्रपति नाथो मुखसेवितः प्रभाकरणप्रभाषिकेशो विश्वरक्षापरायणः विध्वंसी आर्यामाद्यः कृपानिधिं दुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं श्रीगन्धर्जनी हस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रयेन्तो वदन्ति विश्वक्सेनान्वयन्ति योऽस्मान् वेष्टियं च वयं विस्मः विश्वक्सेनाभिमृषिता हवे पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि प्रचोदयात्। विश्वक्सेनमावाहयामि 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 भूर्भुवस्वः विश्वक्सेनमावाहयामि। वाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। प्रणामा स्वागता प्रतिमा स्थापना फुल्लकीर्णमुद्रां प्रदर्श्य नमः। स्वाहा कवचायहं रुद्राभ्यां भूषणाय फड पद्मा शङ्खा चक्रा गदा वरमाला प्रदर्श्य मुद्रांदर्शये। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। समर्पयामि भाग्यं समर्पयामि नमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि गोहिष्ठामजाभुवस्थानपूर्जे दधातना हेरणाय चक्षसे शिवनमोरशस्तस्य भारयते हनः तीरिव मातरः तस्मारङ्गमावभोजस्य क्षयाय जिन्वत्ताभोजन यथा जनः स्नानानन्तरं वृद्धाजमनीयं समर्पयामि। परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। उपवीतार्थं च अक्षतान् समर्पयामि। परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय श्रीचन्दनं समर्पयामि। राजोन्नं समर्पयामि। परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम श्रीमते नमः। सूत्रवत्यासमेताय नमः। ओम शैलेशाय नमः। सर्वपालकाय नमः। ओम शोभनाङ्गाय नमः। कुण्डलधराय नमः। ओम तत्त्वकाञ्चनभूषणाय नमः। हरिवक्त्राय नमः। ओम हरिप्रियाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। ओम सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। आधारबिन्दयोः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूपमाघ्रापयामि। ओम मूर्धानं दिवारदं
विद्यामहे स्वानमृताय जातमद्यं नविगं सम्राजमतिनिञ्जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा यक्षदेवं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्दरं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि शान्तः प्रचोदयात् ज्ञानावाहनादिषोडशोपचारभुजयावाहितश्री विश्वक्सेन सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा स्तरेषुकर्मण्यविघ्नस्तुतो महान्तो न गृह्णन्तु शुभकर्मण्यविघ्नस्तु स्थानमुद्वासयामि तेन यज्ञमैरन्ददेवाहतानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहरागं महिमानस्तयन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवा शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन प्रसादम् भगवत्पादमूले समर्प्य यजमानस्य शिरसा गृह्णन्तु ॐ अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे विश्वक्सेन प्रसाद सिद्धिरस्तु संकल्पित सर्वकार्येषु विराडंगेन दिग्विजयतः सिद्धिरस्तु अस्तु दादो सिद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं जयेभिः श्री वैष्णवैः महाजनैः सह वासुदेव पुण्याः वाचनं करिष्ये आदो निर्विघ्नं ओम आकलशे श्रुति सूत्रवेष्टं सलक्षणं कलशं निक्षिप्य कलशे विधावरि पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते इदं सर्वं विश्वाभूतान्याव प्राणावाव पदभावो नवावो मृतमावः सम्राडावो विराडावः स्वराडावः चन्द्रागस्यावो ज्योतिगस्यावो जोगस्यावः सत्यमावः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवरापो देवस्य द्वादशविधप्रसवेऽस्मिन् बाहुभ्यां गोष्ठ हस्ताभ्यामाददे यज्ञेषु देवजन्तो अर्चन्द्या नमो विपृथिवी षड्यै येषां ब्रह्माग्निसामानविश्वग्वियन्ति वनीनो न शाखाः फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिनी बृहत्फलप्रसूतास्तानो वञ्जन्त्वगुंहसः कुम्भे ॐ ॐ ॐ परमधामा वृत्तिमनुग्रहकाम्यया स्वाहा हृदयाय नमः स्वाहा सुरसे स्वाहा स्वाहा दिखाय वशग्राय स्वाहा कवचाय बालाचक्राय स्वाहा नेत्राभ्यां भौषः सुदर्शक्राय स्वाहा अस्त्राय फड शङ्खाचक्रा गदा वनमालमुद्रा प्रदर्श्य कलशोपरि चक्रमुद्रां दर्शये परिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि मुखमण्डले आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि श्रेयोरावृणीमहे यज्ञाय यज्ञपतये
स्वस्तिरस्तु नः मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगादुभेषण्णास्तद्विपदे चतुष्पदे शान्तिः 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 कालानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयुक्तं समर्पयामि एवं वस्त्राणि वसावसाथे युवो रक्षिद्रामन्तवो हदर्गाः अवादृतमरुतान विश्वारदेन मित्रा वरुणा सजेथे दिव्य ऊर्ध्वपुण्डान् धारयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विघ्नप्रचोदयात् तद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीशनीश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो बह्वये श्रीन्द्रादूर्णं समर्पयामि परिमलद्रव्याणि समर्पयामि पूजयामि ॐ आचक्राय नमः आचक्राय नमः चक्राय नमः सूर्यचक्राय नमः बालाचक्राय नमः सुदर्शनचक्राय नमः त्रैलोक्यमोहनचक्राय नमः भीषणाय नमः स्तोमभूषणाय नमः स्थानकारणाय नमः स्थानकारणाय नमः कर्मकर्षणाय नमः धर्मदर्शनाय नमः श्री सुदर्शनाय नमः सुदर्शनाय नमः परिमलवत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ मूर्धानन्दिवोरजं पृथिव्याभीश्वानरमृताय जातमग्निगो सम्राजमधुसञ्जनानामासन्नाभात्रञ्जनयन्तदेवाः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि यथा भागशः फलोपहारनैवेद्यम् ॐ प्रोक्ष्या परिशुच्या शोषोदाहनप्लावनाभिकृत्वा सर्वमुद्रया प्रतीकृत्या देवस्यन्वादविदप्रथमेश्विनोर्बाहुभ्यां भूष्णो हस्ताभ्यामादरे मध्ये वाणीयं समर्पयामि भूषणं समर्पयामि प्रक्षालयामि प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मन्त्रपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ॐ हिरण्यगर्भगर्भक्तं हेत्वीयं विभावसो पुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे नीराजनदीपं सन्दर्शयामि विद्महे सहस्राराज धीमहि अष्टग्रः प्रचोदयात् श्री सुदर्शनस्तु प्रीयताम् कुम्भस्यादित्यक्षरो मूर्तिमान् विन्यस्य तेषां हस्तेषु प्रागादिक्रमेण आपः आपस्सन्त्विति प्रतिवचनम् शिव आपस्सन्तु ॐ गन्धाः पान्विति प्रतिवचनं गन्धाः पान्तु मनस्यमस्तु अक्षदाः सत्यक्षदाः पान्विति प्रतिवचनम् ताः पान्तु पुष्पाणि पान्विति प्रतिवचनं पुष्पाणि पान्तु मनस्यमस्तु दक्षिणाः वस्ति दक्षिणाः पान्विति प्रतिवचनम् अस्ति दक्षिणाः पान्तु ऐश्वर्यमस्तु बहुधेयञ्जास्तु यजमानस्य पुण्यं वर्धताम् दर्भाः स्वस्ति दर्भाः पान्विति प्रतिवचनम् दर्भाः पान्तु पवित्रमस्तु ॐ स्वामिनः मनस्समाधीयता मनसस्मः भवन्तः स्मः अनुज्ञातः पुण्याहं वाचयिष्ये ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतकर्म करिष्यामि स्वनीयां यत्स्वरूपत्रि प्रवृत्ति स्वशेषदैकरसेन अनेनात्मना स्वार्थत्वकर्तृभावेन स्वकीयकल्याणतमां श्रीभूनीलादेव्या सह श्री श्रीनिवासस्वामिनः तिरुकल्याणमहोत्सवाराधना कर्मणा अखिलवरजवरच्छदान्द्रं स्वात्मानं स्वयमेव प्रीतं कारयितुं वक्रमते भगवान् वासुदेवः पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रं तत्सत्पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तुयाहमस्तु नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुप्रचोदयात् पदेत्युपदेत्युपदेतदस्पत्य परसीरहि पत्यते नमस्ते तुरीयाय दर्शनाय पदाय परोर्दसे सावदो मा प्राप्ता परा प्रकृतिः तत्परं ब्रह्म तत्परमात्मा
सर्वेश्वर सर्वदर्शैतमूर्तिर्वजे स्वात्मानमाराधन्यो राजगन्धः हृदभयक्रोधः दीर्घायुरस्तु दीर्घायुरं भगवान् वासुदेवः करोति वाणीयवस्तु वाणीयं भगवान् वासुदेवः करोति रक्षितं चास्तु रङ्गजलं भगवान् वासुदेवः करोति मनसः सोमनस्य वस्तु भगवान् वासुदेवः करोति भगवान् वासुदेवो वर्धता भगवान् सङ्कर्षणो वर्धता भगवान् प्रद्युम्न भगवान् अनिरुद्धो वर्धता भगवान् पुरुषो वर्धता भगवान् सत्यो वर्धता भगवान् अच्युतो वर्धता भगवान् अनन्तो ओम भगवान् वासुदेवः प्रीयता भगवान् सङ्कर्षण प्रीयता भगवान् प्रद्युम्न प्रीयता भगवान् अनिरुद्ध प्रीयता भगवान् पुरुष प्रीयता भगवान् सत्य प्रीयता भगवान् अच्युतः प्रीयता भगवान् अनन्त प्रीयता भगवान् वासुदेवः शान्तिरस्तु भगवान् सङ्कर्षण शान्तिरस्तु भगवान् प्रद्युम्न शान्तिरस्तु भगवान् अनिरुद्ध शान्तिरस्तु भगवान् पुरुष शान्तिरस्तु भगवान् सत्य शान्तिरस्तु भगवान् अच्युतः शान्तिरस्तु भगवान् अनन्त शान्तिरस्तु सिद्धिमन्त्रान् वासये देवो वासुदेवोऽस्तु दुद्धये प्रद्युम्नश्चास्तु दुद्धये केशवश्च श्रीमन्नारायणस्तुद्धये चास्तु गोविन्दशुद्धये तथा गायनं प्रोक्तं पुण्याहं दीक्षितोत्तमादयिन्वाल्लब्धस्तमात्मानं प्रोक्षये पुरा वाचयित्वा श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलयावतीर्णस्य श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः एकान्निक श्रीभूनीला देव्याः सह श्री श्रीनिवास स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सवाराधन कर्म करिष्यमाणः पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्यन्नक्षत्रं कुर्वेदो यथा वै सूर्य उदेति नक्षत्रं नेति यावदत्र सूर्यो गच्छेत् तावद्वेदयत्कारे स्यात् एव कुरुते कुमारस्य गोत्रोद्भवस्य सोनिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य वेङ्कटराव वेङ्कटरामारावनामधेयस्य धर्मपत्याः कवितानाम्याः अनयोर्दम्पत्योः सह कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः अनयोर्दम्पत्योः 25 विवाह दिवा महोत्सव समये श्री भूनीला देव्याः सह श्री श्रीनिवास स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सवाख्यं कर्म करिष्यमाणः तस्तु भवन्तो प्रवन्तो स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः पूषा विश्ववेदाः नार्क्षो अरिष्टने नो बृहस्पतिर्दधातु रुद्धं भवन्तो प्रवन्तो यदां कर्मरध्यदात्महव्ये नमसो वसुत्यान् देवं मित्रधेयन् अनुराधान हविषा वृद्धिगन्तः देवेम शरदस्सवीराः दक्षयोरावृणीमहे यज्ञाया गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुजेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातुभेषजं सन्नास्तद्विपदे शञ्जदुष्परे ॐ शान्तिः 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 ॐ भवमानस्सु वर्जनः विजर्जनिः येन देववित्तकुलात्मानं पुरदे सदा सहस्रधारेण मान्यः पुनन्तु मायावत्यं पवित्रं सदाध्यामकं हिरण्मयेन ब्रह्मविदो वयं मूलं ब्रह्म पुनीमहे सुनीति सहमापनादो स्वस्त्यावरणस्मीक्ष्य राजाभिपुनादमादा मूर्जगन्या पुनः ॐ भूर्भुवस्सुवः सहना भवतु सह वीर्यं करवावहै श्रीनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्तिः 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 साधकहस्तान् गृहीत्वा तान् करगोविण्यस्यादाक्षमर्घ्यवात्रं करगभावपार्श्वे विण्यस्य करकजलम् अर्घ्यजले सिञ्चन् ॐ वाद्यम् अथ शान्तिरस्तु ऐशान्यां बहिर्देशे हरिष्टनिरोधनमस्तु आत्मीयां यद्भावन्तप्रतिहतमस्तु सर्वासम्पदस्सन्तु सर्वशोभनमस्तु अर्घ्यजलं करगोलयेन संयोज्य
यतादेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामभ्यः वासुदेवपुण्याः वाचमनुजवक्षिणावयमालसमनसोत्साहः परमिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रदते मनसि अस्त्रमदं जपन् सर्वसंभारान् कल्याणसंभारान् प्रोक्षयेत् श्रीनिवास भगवान की గోవిందా గోవిందా. మీకు ఇంతమంది ఉన్నాము, గోవిందనామం మాత్రం వినిపించట్లేదు. ఇంకొకసారి అందరం కలిసి చెప్తాం, గోవిందా గోవిందా. చాలా బాగుందండి. స్వామి ఎక్కడి నుంచో మన కోసం వచ్చాడు. మన నామాన్ని స్వామి దగ్గరికి పంపిద్దాం. ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్తాం, గోవిందా. ఎంతో వైభవం ఈరోజు. ఎందుకంటే ఈ రోజుని సుదినము అంటారు. సుదినము అంటే మంచి రోజు. ఏ రోజైతే సూర్యుడు బాగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడో ఆ రోజుని సుదినము అంటారు. ఈరోజు ఏం వారం అండి? ఆదివారం. అంటే సూర్య భగవానుడికి సంబంధించినటువంటి రోజు ఈరోజు. అలాగే ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఏకాదశి కూడా స్వామికి చాలా ప్రీతికరమైన రోజు. ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే పునర్వసు నక్షత్రం, రామచంద్ర స్వామి నక్షత్రం ఈరోజు. అంతేనా అండి? కాదు, స్వామి నక్షత్రం శ్రవణ నక్షత్రం. మనకి జ్యోతిష్య ప్రకారంగా శ్రవణ నక్షత్రానికి పునర్వసు నక్షత్రానికి తారాబలం చూస్తే ఈరోజు క్షేమతార అవుతుంది. అంటే మనందరికీ కూడా క్షేమాన్ని కలిగించడానికని స్వామి ఈరోజు ఇక్కడ వేంచేస్తున్నాడు. చూడండి, సూర్యుడు ప్రకాశిస్తే ఏమవుతుందండి? ఏమవుతుంది? చీకటి పోతుంది, వెలుతురు వస్తుంది. భగవంతుడికి నామం ఏంటి తెలుసా అండి? అచ్యుత భానుడు అని పేరు. స్వామి కూడా అలా ప్రకాశిస్తే మనలో కూడా చీకటి పోవాలి. అంటే బయట చీకటి కాదు, లోపల చీకటి. బయట చీకటి ఎలాగో పోతుంది, కానీ లోపల చీకటి పోవాలి. పోవాలంటే ఏం చేయాలి? స్వామిని సేవించాలి, స్వామిని శరణాగతి చేయాలి. అవివేక ఘనాంత దిన్ముఖే బహుధా సంతత దుఃఖవర్షిణి భగవన్ భవదుర్దినే పథస్కలితం మామవలోకయాచ్యుత అని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారట యామునాచార్య స్వామి. అవివేకము అనేటువంటి మేఘాలన్నీ కూడా కమ్ముకొని ఉన్నాయటండి. ఎలా ఉన్నాయి? బాగా నల్లటి మేఘాలు. అంటే ఇక్కడ కొంచెం కూడా మనకు కనిపించదు, మొత్తం చీకటిగా ఉన్నాయి. బహుధా సంతత దుఃఖ వర్షిణి, దుఃఖమనే వర్షం బహుధా సంతతి కురుస్తూనే ఉందండి బాగా. భగవన్ భవదుర్దినే పథః, ఈ భవదుర్దినము అంటే ఈ సంసార సాగరం అనేటువంటి ఈ దుర్దినం నుంచి అచ్యుత భానుడా మమ్మల్ని పైకి లేపు అని ప్రార్థన చేస్తారు. అలాగా స్వామి అచ్యుత భానుడుగా ఇక్కడికి మనం వేంచేసి ఉండి ఆదివారం రోజు అలాగా బయటే కాదు లోపల కూడా మనలో ఉండేటువంటి ఈ చీకట్లన్నీ కూడా తొలగిస్తాడట స్వామి. ఈ రోజు కావడం ఎంతో విశేషం. అన్ని రకాలుగా కూడా కలిసి వచ్చింది. ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఆ యజమాన దంపతులు ఇద్దరిది కూడా 25వ పెళ్లి రోజు. ఏం చేస్తారండి పెళ్లి రోజు అంటే? ఏదో బయట ఫంక్షన్ పెట్టుకోవడం, అందరికి భోజనాలు పెట్టడం, ఏదో గిఫ్ట్లు, ఫోటోలు, ఇదే. కానీ మన సంప్రదాయం అది కాదు, భగవంతుణ్ణి సేవించడం. ఇలా నరసింహాచార్య స్వామి వారు ఆచార్యులు. ఇలాంటి ఆచార్యులు ఉండడం వల్ల ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమం చేయాలి, దేనికి సంబంధించి చేయాలి అనేది
అలా కుదురుతుందన్నమాట. ఏదో వాళ్ళేదో పూజ చేసుకొని బయట ఫంక్షన్ లా కాకుండా అందరినీ పిలిచి అందరికి కూడా స్వామి యొక్క వైభవాన్ని తెలియచేయాలి. కేవలం మేమే కాదు, మాతో పాటు నాతో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తరించాలని ఇక్కడ మంచి చల్లటి గాలి, ఉదయం నుంచి బాగా ఎండగా ఉంది, కానీ చూడండి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో. ఇప్పుడు ఈ ప్రశాంత సమయంలో ఇక్కడ గురువు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రారంభించుకున్నాం. ముందుగా విశ్వక్సేన ఆరాధన, అలాగే పుణ్యాహవాసనము, ఈ రెండు కార్యక్రమాలు స్వామి జరిపించారు ఇక్కడ. ఏంటి అవి అంటే, మనం ఏదైనా కూడా పూజ చేసుకుంటే ముందు గణపతి పూజ చేసుకుంటాం ఇళ్ళల్లో కదండి. ఎందుకు? ఏ పూజ చేసుకున్నా గణపతి పూజ చేస్తాం, ఆఖరికి గణపతి పూజ చేసినా మళ్ళీ గణపతి పూజ చేస్తాం. అంటే మనం చేసే పూజ నిర్విఘ్నంగా జరగాలి, ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉండకుండా ఉండాలి అని గణపతి పూజ చేస్తారు. గణపతి ఎవరండి? ఎవరు? కొన్ని గణాలకి అధిపతి. గణపతి అంటే అంతే కదా అర్థం. ఆయన శివుడి దగ్గర ఉండే గణాధిపతికి అధిపతి కనుక అతని గణపతి, గణేశుడు, విఘ్న నివారకుడు అని పేరు. అలాగే మనం చేసేది ఇక్కడ వైష్ణవ ప్రకారంగా, పాంచరాత్ర ఆగమ ప్రకారంగా మనం ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం జరిపించుకుంటున్నాం కనుక స్వామి దగ్గర ఉండే గణాలకి అధిపతి అయిన వాడు విశ్వక్సేనుడు అని పేరు. ఆ స్వామిని ముందుగా ప్రార్థన చేసి, అయ్యా మేము చేసుకున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఎలాంటి విఘ్నాలు జరగకుండా ఉండండి అని వారిని ప్రార్థన చేసి, తర్వాత ఒక కలశంలో సుదర్శన భగవాను ఆరాధన చేసి, ఆ తీర్థంలో శాంతి మంత్రాలతో ఆ తీర్థాన్ని అభిమంత్రించి ఆ జలంతో అందరికి కూడా ప్రోక్షణ జరిగింది. స్వామికి మన ఇంట్లో అలాగే తెచ్చినటువంటి సామాగ్రి, అలాగే మనందరికి కూడా ఆ ప్రోక్షణ చేశారు స్వామి ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు మనం కళ్యాణ మహోత్సవంలోకి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు పూర్వ పీఠిక జరిగింది, అంటే ప్రీ ఫేజ్ జరిగింది అనమాట. ఇప్పుడు మనం కళ్యాణ మహోత్సవంలోకి వెళ్తున్నాం. చిన్న చిన్నగా ఏం చేసుకుంటున్నామని మనం తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే మనందరం కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చాం. ఎందుకు వచ్చామండి? స్వామి కళ్యాణాన్ని చూడడానికి వచ్చాం. స్వామి మనందరినీ అనుగ్రహించడానికి ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాడు స్వామి. మన చిన్న స్వామి అలంకారం చేస్తే స్వామి అలా పొంగిపోతూ ఉంటాడట. ఆయన మొహం చూస్తూ తెలిసిపోతుంది, ఆహా నేను ఎంత బాగున్నాను. ఎన్ని ఆభరణాలు, అలాగే మనందరినీ కూడా ఎంతో సంతోష పెట్టడానికని ఆయన ఎంత పెద్ద పెద్ద మాలలు మోస్తూ ఉన్నాడు. అలా ఉన్నాడంటే కనుక మనందరం కూడా అదే శ్రద్ధ భక్తితోటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సేవించుకుందాం. ఇప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా ఆచార్యుని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. గోవిందా గట్టిగా చెప్పాలండి నామం చెప్పినప్పుడు. అందరికి కూడా మన ఇక్కడ యజమానులు ప్రసాదాలను ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత కనుక గట్టిగా చెప్తాం. గోవిందా. ఓం అధశ్రియాది దేవీనాం పాణిగ్రహణముత్తమం సర్వకళ్యాణ శరణం సర్వశత్రు నివారణం ఆయుర్వర్ధికరండూనాం పుత్రశ్రీ కీర్తివర్ధనం వాహ దివసే ప్రాప్తే ముహూర్తే దేశికోత్తమః దేవస్య దేవ్యాశ్చ పద్మీయాత్ కర్మ కౌతుకం స్యాయం ప్రయోగః దేవస్య తండులపూర్ణపాత్రే ప్రాతారవిధి అష్టదళపద్మం విలిఖ్యా ప్రాతారమింద్రమ విదారమింద్ర కుంభవే హవే సహవకుం శూరమింద్రం శక్రం పురోదమింద్రగ్గు స్వస్తినా భగవాధాత్కింద్రః ఓం దేశ్వష్టదరేశ విమలాద్యష్టజక్తిరావాహ ఓం విమలాయై నమః విమలాయై నమః ఓం కరుషిణ్యై నమః యాయై నమః ఓం కీర్త్యై నమః లక్ష్మీ నమః ఓం పుష్ట్యై నమః పుష్ట్యై నమః యష్టరూపాణ్యావాహ్య గంధాదిభిరభ్యర్చయేత్ తదుపరి స్వర్ణసూత్ర నాగవల్లీ దళక్రముఖభద్రవైఢూర్యగోపేదిక పుష్యరాగాన్ హరిద్రాంజలిధాయ గోమహే మాంగుళే భగకుండలమనోహరైః తాత్రే పరిశోభితం నిన్నచామరాద్యువదారైః సహ వైష్ణవపూర్వమాగత్య సంప్రవేశ్య పృథుక్మందేతి మంత్రేణ వేదికో పరినిక్షిపే ఓం ప్రసుక్మంతాధియసారస్య సక్షవివరే పరివరాగం అభిషప్రసేదదా రమింద్రౌభజందుడోదయత్ సౌమ్య శాంతదో విబోధతే అక్షరార్జవస్త
బంధాయ భస్సకాయ యంతి నామరేయం సంజాస్పత్యం సుజమస్తు దేవాయ ప్రథమం మనస్తత్వాయ సవితాధియః పృథివ్యాధ్యాభరతాయ మనసా దేవాన్ సువర్యతో ధియాదివం ప్రహజ్యాకరిష్యద సవితా ప్రజపాదితా యత్తేన మనసా వయం దేవస్య సవితస్తవే జ్ఞేయాయ శక్త్యై దేవాయ అర్ఘ్యపాద్యాశమనీయాని దత్వా ఓం త్రీణి పదావిచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః ధర్మాణి ధారయన్మే ఆవఃపురంద పృథివీం పృథివీభూతా పునాతు మాం బ్రహ్మణస్పతిర్బ్రహ్మ పూతా పునాతు మాం అయమ్యా భగవంతుడి మనం చేసేటువంటి ఉపచారాల్లో కైంకర్యాలలో చాలా గొప్పనైనటువంటిది విలక్షణమైనటువంటిది కూడా కళ్యాణ మహోత్సవం. చూడండి, ప్రతి ఆలయాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం, స్వామికి ప్రతి నెలకు ఒకసారి కళ్యాణం చేస్తారు, ప్రతిరోజు చేస్తారు. ఎందుకండి చేయడం? మనం చేసుకుంటే ఊరుకుంటారండి? ఒకసారి చేసుకోవడానికే కష్టం, కానీ భగవంతుడికి రోజు కళ్యాణం చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు? మనకి పాంచరాత్రాగమం చెప్తుంది దాని గురించి గొప్పతనం. ఈ కళ్యాణం చేయడం వల్ల ఆయనకేదో రాదండి, అది మనకు వస్తుంది. ఏమేమి వస్తాయి? అధశ్రియాది దేవీనాం పాణిగ్రహణముత్తమం, సర్వ కళ్యాణ జననం, సర్వశత్రు నివారణం. స్వామికి కళ్యాణం చేయడం వల్ల మనకన్నీ కూడా శుభాలు కలుగుతాయట. అలాగే సర్వశత్రు నివారణం, మనకుండేటువంటి శత్రువులందరూ కూడా తొలగుతారట. ఎలాంటి శత్రువులు? కామము, క్రోధము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము, అహంకారము. ఇవన్నీ అసలైనటువంటి శత్రువులండి. ఏదో వ్యాపారాల్లో, ఉద్యోగాల్లో, ఏదో ఇంటి పక్కన ఉండేటువంటి శత్రువులు కాదు. మనం ఎన్నో జన్మలెత్తాం, ఎన్నో లక్షల జన్మలెత్తాం, ఎన్నో కోట్ల జన్మలెత్తాం. కానీ ఈ కామక్రోధ లోభ మోహముల మాత్సర్యాలు అన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడైతే ఈ జన్మల్ని ప్రారంభించామో అప్పటి నుంచి కూడా మనతో పాటు అవి కూడా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయట. అవన్నీ తొలగాలి. అవి తొలగితే మనం భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యానికి చెందుతాం అన్నమాట. అందరం ఇక్కడే కూర్చున్నాం, భగవంతుని చూస్తున్నాం, ఏదో చెప్తున్నారు, వింటున్నాం, కానీ మనసు మాత్రం ఇక్కడ లేదు. ఎవరిది ఉందా అండి? ఎవరిదైనా ఇక్కడ? ఎవరిది ఉండదు. ఉన్నా మళ్ళీ వెళ్ళి వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడే ఉంటాం, అయ్యో ఇంట్లో ఎలా ఉందో, లేదా బయట ఎలా ఉందో, లోపల ఎలా ఉందో, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు. ఇక్కడ కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉన్నా దృష్టి మాత్రం అడుగుతుంది. ఇవన్నీ తొలగాలి. ఇవన్నీ తొలగితే భగవంతుడి మీద మనకి ఏకాగ్రత కలుగుతుంది. ఇదంతా కూడా కళ్యాణ మహోత్సవం జరిపించడంలో ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఇంకేమవుతుంది? సకల శత్రు నివారణం, ఆయుర్వృద్ధి, కరండూనాం, పుత్రశ్రీ కీర్తివర్ధనం. మంచి ఆయుష్ పెరుగుతుందట. అలాగే మన పుత్ర పౌత్రాదులందరూ కూడా మంచి ఉత్తీర్ణులు అవుతారు. మంచి స్త్రీ పుష్టులు పెరుగుతాయట ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో. అందుకని కళ్యాణం జరిపించడం, రోజు కళ్యాణం జరిపించడం వల్ల స్వామికి నేను చేసుకుంటాను, రోజు పెళ్లి చేయండి అని ఆయన అన్నారు. చేయడం వల్ల మనకి ఇవన్నీ కలుగుతాయని మనం రోజు చేస్తూ ఉంటాం. దాంట్లో ఇప్పుడు స్వామికి రక్షాబంధనము, యజ్ఞోపవీత ధారణం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా సేవించుకోండి. స్వామి యొక్క కంకణం కట్టుకుంటారు. ఏమని? సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి సయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతత్ వ్రతం మమ. ఎవరైనా సరే ఒక్కసారి నన్ను గనుక శరణాగతి చేస్తే వారిని ఎప్పుడూ నేను కాపాడుతూనే ఉంటాను. వాళ్ళు నన్ను విడిచిపెట్టినా పర్వాలేదు, నేను మాత్రం వాళ్ళని విడిచిపెట్టను అని స్వామి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడట. దానికి ప్రతీకగా ఒక కంకణాన్ని స్వామికి సమర్పిస్తారు. అలాగే స్వామి ఇప్పుడు గృహస్థ ఆశ్రమానికి వెళ్తున్నాడు కనుక రెండవ యజ్ఞ సూత్రాన్ని కూడా స్వామికి సమర్పిస్తారు. అందరూ కూడా సేవించుకోండి. దానికి ముందు రక్షాబంధనానికి, యజ్ఞోపవీతానికి అపరాజిత మంత్రంతో స్వామి అభిమంత్రణ కూడా చేస్తారు. ఆ మంత్రాలు కనుక మనం శ్రవణం చేస్తే మనలో ఉండేటువంటి ఈ
ఈతి బాధలన్నీ కూడా తొలగుతాయి అని మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. కనుక కొంచెం సేపు అందరూ ఇక్కడే ఉండి, అంటే శరీరం కాదు మనస్సుని కూడా ఇక్కడే ఉంచి ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాన్ని సేవించుకోండి. గోవిందా. ఓం సూత్రాన్ని గృహీత్వా అపరాధమనం జపేత్. ఓం నమో భగవతే అనంతాయ శీర్షాయ క్షీరముదార్ణవశాయినే రోగపరిజంగాయ గరుడవాహనాయ దేవాయ నమః పీతపాసదే ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధయ శీర్షవరా నరసింహ వామన త్రివిక్రమ రామ రామ రామకృష్ణ వరప్రద నమోస్తుతే. అక్షరాక్షర భూత విరాజ యోగినే ఢాగినే బ్రహ్మరాక్షర విరాజక భూతనారేవతే స్కంద పురోగవగ్రహ నక్షత్రగ్రహ మహాగ్రహ వజ్రేణ భస్మే గురు సహస్రార సర్వముఖ్య ప్రహరణాయుధబాహో విజయ మధుసూదన మహాపురుష వైకుంఠ నారాయణ సర్వభూతమీకరణ శంకరకరగరాధర ప్రమర్దనాసురాత్సాంద్ర ప్రభంజన దుఃఖ ప్రశమన జ్వర వినాశన భూత నమస్కృత భూతామకర్షణ నమోస్తుతే. జప్వా రక్షాసూత్రేషు మంగళ నీరాజనం దద్యాత్. ఓం నానాహికం సేజ్ఞానమే లోకామశ్వం పురుషేంద్రయత్. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి లక్ష్మీ మాతా. ఓం మహాదేవీ విద్మహే విష్ణుపత్నేయ ధీమహి లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. సమర్పయామి అనయా ధ్యానవాహనాది షోడశోపచార పూజయావాహిత రక్షాసూత్రదేవతాః యజ్ఞోపవేదదేవతాః సుప్రీతాః సుప్రసన్నాః వరదా భవంతు. వాద్యం
गन्धपुष्पफलताम्बूल दक्षिणाक्षदादिविहितोषयित्वा तान् विष्णोर्मन्त्रेण प्रेषयेत् विष्णोरगाटमधि विष्णो पृष्ठमधि विष्णाश्नत्रे स्था विष्णो स्योरधि विष्णो ध्रुवमधि वैष्णवमधि विष्णवे त्वा कन्यावृणीध्वज कन्यादातारं गत्वा प्रपदे शाखाध्यायिने परब्रह्मणे नारायणाय साकारमञ्जालजेय प्रपदान्वित अच्युत गोत्रोद्भवाय भुवनाधीश्वराय ब्रह्मादीताय अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकाय विश्वलिङ्गस्वरूपाय सुरार्चित पारपद्मजुगलाय लोकोन्नतपवित्राय आर्तत्राणपरायणाय परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपिणे हरे परब्रह्म जन्मणो नत्रे प्रद्युम्न शर्मणः पौत्राय वासुदेव शर्मणः पुत्राय अर्चावतारे श्री श्रीनिवासस्वामिने कन्यार्थिने वराय वृणीमहे చెప్పండి అందరూ కూడా చెప్పండి అహోదాస్యామి 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 తదః భగవత్సమీపం గత్వా ప్రపదే చతుర్వేద శాఖాధ్యాయిని భాగ్య విశ్వంభరే నిరాకార సాకారత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవా విశ్వంభర శర్మణ నత్రీ రత్నాకర శర్మణ పౌత్రీ నవ శర్మణ పుత్రీ శ్రీదేవి నామ్ని మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణీ వరార్థినీ కన్యా దుస్సారపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు సుందర స్థిరధరత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత లావణ్య గోత్రోద్భవా శర్మణోనత్రీ కాశ్యవ శర్మణ పౌత్రీ కాశ్యశర్మణ సంకల్పపుత్రీ సాక్షాత్ మహాధాన్యస్వరూపిణీం భూదేవి నామ్నీం వరార్థినీం కన్యాం అహోదాస్యామి అహోదాస్యామి. అందరం కూడా ఇప్పుడు చెప్పాం అహోదాస్యామి అని చెప్పాం అంటే ఏంటండి ఎందుకు చెప్పాము ఏమో అండి మాకేం తెలుసు మీరు చెప్పమన్నారు చెప్పాము అంతే అంతేనా మనము మన ఇంట్లో ఒక అమ్మాయికి వివాహం చేయాలంటే ఏమేం చూస్తామండి అబ్బాయిని చూసేటప్పుడు అబ్బాయి ఎలాంటి వాడు ఏం చదువుతున్నాడు అలాగే గుణగణాలు ఎలాంటివి అంతేనండి ఆస్తి ఏముంది అదే కదా మనం చూస్తాం ముందు మన అమ్మాయిల్ని బాగా చూసుకుంటారా లేరా వాళ్ళ యొక్క గోత్రం ఏంటి వాళ్ళ వంశం ఏంటి అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కదా అలాగే వెంకటరమణారావు గారి దంపతులు కూడా వివాహం చేయడానికని ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచుకున్నారట వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు వాళ్ళు శ్రీదేవి భూదేవి అనేటువంటి ఇద్దరు పిల్లలు శ్రీదేవి అంటే వారి యొక్క భక్తి భూదేవి అంటే వారి యొక్క శ్రద్ధ భక్తి శ్రద్ధ అనేటువంటి ఇద్దరు పిల్లల్ని అల్లాడు ముద్దుగా పెంచుకున్నారట అబ్బాయిని చూడడానికని పంపిస్తున్నారు ఎవరు చూస్తారు ఇంటి పురోహితులు చూడాలి ఇంటి పురోహితులు వెళ్ళి అబ్బాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా పురోహితుడు తెలుసు కనుక పురోహితుడిని ఎంచుకొని వారి ద్వారా ఒక నలుగురు బ్రాహ్మణోత్తములని పిలిచి 4 దిక్కులకి పంపిస్తారట పంపిస్తే వారు వచ్చి చెప్తున్నారు స్వామి ఎలాంటి వారనేది చెప్తున్నారు ఎలాంటి వారట స్వామి అనంత వేద శాఖాధ్యాయిని అన్ని వేదాలన్నీ కూడా చదివారటండి ఎన్ని వేదాలు మొత్తం 4 వేదాలు వాళ్ళంటే అనంత వేదాలు అన్నారు 4 కదా వేదాలు చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనే 4గా అంటే వేదాలు 4 కానీ ఆ 4 వేదాల్లో కొన్ని భాగాలు ఉంటాయి కొన్ని బ్రాంచెస్ అంటారు శాఖలు అంటారు అవి మొత్తం ఏంటండి 1132 శాఖలు మనం ఇప్పుడు వేద పండితులు అని అంటూ ఉంటాం బయట చూస్తూ ఉంటారుగా పండితులు ఆ వేద పండితులు అంటే
ఒక శాఖని అధ్యయనం చేస్తే వారు వేద పండితులుగా ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం. ఒక శాఖని అధ్యయనం చేయాలంటే సుమారు 12 సంవత్సరాలు పడుతుంది. వారి చిన్నప్పుడు 7వ సంవత్సరంలో ఉపనయనం చేసుకొని ఆశ్రమానికి వెళ్తే ఎప్పుడో 22వ సంవత్సరంలోనో 23వ సంవత్సరంలో బయటకు వస్తారు. ఈ లోకం ఏంటో ఈ జ్ఞానం ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు, ఆశ్రమంలో ఉండిపోతారు అంతే. అంత కష్టపడి అధ్యయనం చేస్తే దాంట్లో పరీక్షలు అవన్నీ ఉత్తీర్ణులు అవుతే వాళ్ళని వేద పండితులను మనం ఇప్పుడు కీర్తిస్తాం. ఒక శాఖ అలాంటి ఎన్నున్నాయి శాఖలు? 1132 శాఖలు 4 వేదాల్లో కలిపి. అవన్నీ కూడా స్వామి అధ్యయనం చేశాయట. స్వామి యొక్క విశ్వాస నిశ్వాసంతో ఆ వేద శాఖలన్నీ కూడా బయటికి వచ్చినవి. అలాగే ఇంకేంటట, అచ్యుత పరబ్రహ్మనే ఆయన పేరు, ఆయన గోత్రం చెప్పేప్పుడు ఏంటి వారి గోత్రం? అచ్యుత గోత్రం. అచ్యుతం అంటే ఏంటి? చ్యుతము అంటే జారు నది అని అర్థం. అచ్యుతం అంటే జారకుండా ఉండు నది. అంటే స్వామి మనని ఉద్ధరిస్తాడు. మనం ఉద్ధరించేటప్పుడు ఈ సంసారం అనే సాగరంలో జారకుండా మనని పట్టుకొని మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. అందుకే అతనికి అచ్యుతుడు అని పేరు. ఆ గోత్రంలో పుట్టాయట స్వామి. పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతారాలు అనేటువంటి 5 రూపాల్లో స్వామి వేంచేస్తున్నారు. ఏంటా రూపాలు? పరము అంటే పరమపదం, వైకుంఠము అంటాం కదా, అక్కడుండే స్వామి అట. ఆ స్వామి ఆ స్వామిని సేవించాలంటే బ్రహ్మ, ఇంద్ర, రుద్రులు కూడా స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళలేరట. అక్కడికి కేవలం మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన వారు మాత్రమే అక్కడ స్వామిని సేవించగలుగుతారట. రెండవది వ్యూహము. స్వామి పాలకడిలో ఉండేటువంటి రూపము వ్యూహము. మూడవది విభవము. విభవము అంటే స్వామి భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికని ఈ భూమిపైకి ఎన్నో అవతారాలు స్వామి ధరించాడు. వాటన్నిటిని కూడా విభవ అవతారాలు అంటారు. నాలుగవది అంతర్యామి. అంతర్యామి అంటే స్వామి లోపల ఉంటాడు అని అర్థం. ఎక్కడ ఉంటాడు స్వామి? అంతటా ఉంటాడు. స్వామి లేని స్థలమే లేదు. అది అంతర్యామి అవతారం. మూడవది అర్చావతారం. అర్చావతారం అంటే ఎదురుగా మనం చూస్తున్నాం కదా స్వామిని. అర్చావతారం. దేవుణ్ణి చూసారా మీరంతా? చూసారా దేవుణ్ణి? దేవుణ్ణి ఎవరెవరు చూశారు? భగవంతుని ఎవరన్నా దర్శించారా? ఎవరు చూడలేదండి. ఎవరు? ఎదురుగా చూస్తున్నారు కదండి స్వామిని. స్వామి విగ్రహ రూపంలో మన కోసం వచ్చాడు. రామావతారంలో, కృష్ణావతారంలో అవతారాలుగా వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ విగ్రహ రూపంలో ఉన్నవాడు స్వామి మన కోసమే ఎప్పుడూ ఉంటాడు. రామకృష్ణ అవతారాల్లో స్వామి ఎంత శక్తితో ఉంటాడో, పాలకడలలో ఎంత శక్తితో ఉంటాడో, ఈ విగ్రహంలో కూడా స్వామి అదే శక్తితో ఉంటాడనమాట. తిరుమలలో రోజు భగవంతుణ్ణి, తిరుమలలో తిరుపతి ఎవరెవరు వెళ్ళారు? అక్కడ చూసారా భగవంతుణ్ణి? అంటే చూసినట్టేనా లేదా? ఇప్పుడు చూస్తున్నారా లేదా స్వామిని? ఇంట్లో మీరు పూజ చేసుకునే చిన్న రూపంలో చూస్తున్నారా లేదా? భగవంతుడు తిరుపతిలో ఎంత శక్తితో ఉంటాడో ఇక్కడుండే మూర్తిలో కూడా అదే శక్తితో ఉంటాడు. ఇక్కడ ఏదే శక్తిలో ఉంటాడో మన ఇంట్లో పూజ చేసిన చిన్న రూపమైన ఫోటోలైనా అదే శక్తితో ఉంటాడు. కానీ మనం ఎంతవరకు గుర్తిస్తే మనకు అంత శక్తిని ఇస్తాడు. అంటే మనలో లోపం ఉంది కానీ స్వామి శక్తిలో లోపం లేదు. పూర్ణమిదం పూర్ణమదః పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే అని మనకి వేదం చెప్తుంది. స్వామి ఎక్కడున్నా పూర్ణ రూపకంగానే ఉంటాడు. అలాంటి స్వామిని మనం ఇప్పుడు కన్యాదానం చేసుకోబోతున్నాం. ఇప్పటి వరకు మనం స్వామి యొక్క గోత్రనామాల్ని, అలాగే అమ్మవారి యొక్క గోత్రనామాల్ని మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు స్వామికి పాద ప్రక్షాళనాది కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అందరూ కూడా సేవించుకుందాం. గోవిందా. ఓం సామ్రాజ్యం భోజ్యం రాజ్యం వైరాజ్యం పారమేశ్వరాజ్యం రాజ్యమాధిపత్యమయం యశస్కారం బలవంతం ప్రభుత్వం తమేవ రాజాధిపతి
नागाश्वपदरेणराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः आगताय वराय आसनार्थं मुदगग्रं कूर्चं दद्यात् अयं ते विष्टरो विष्टरो विष्टरः सः पृथग्विष्टुमिति पादप्रक्षाళనం కుర్యాత్. మన ఇంటికి వచ్చిన స్వామికి ఒక దర్భాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసి అలాగే పాద ప్రక్షాళన, అలాగే మంచి మంచి ఆభరణాలు, అలాగే కళ్యాణ వస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రమంలో సమర్పిస్తున్నారు. అందరూ కూడా సేవించుకోండి. వాద్యం ఓం ప్రదద్విష్ణుస్తమదో వీర్యాయ భువన భీమ తస్యారుషత్రసు విక్రమణేషు ఇమం మే గంగేత్తిన భాగేన పుష్పమలకస్రవణం కుర్యాత్. రుద్రస్తోమకం చదాపరశ్నయా అసజ్ఞయా మరగ్రే విలస్తయా జీవీయే సురజ్యాసు ప్రార్థయితు దేవమలం కృత్యా ప్రార్థిత ప్రియమేనాథో అర్చనార్థం భద్రగా వినపురన్న దృష్ట్రచనార్చన ప్రార్థనా రోదయ శ్రీవత్సాంగులీవో మనోహరై దేవమలం కృత్యా హిరంగరో భసహిరందమంద్రవవర్ణమాత్సేది హిరందవర్ణ ఓం మధువాదారతాయ దేవసక్షరం దిశంధవః సంతోషధీ మధుమత్పార్థివగం రజః సత్యవరస్తు నపినా రావరస్పదర్మధుమాగమస్తు సూర్యః దీర్ఘామో భవంతు నః విక్రామణో అకారుషం జిష్ణోరస్వస్య వాజినః వినోముఖాగరత్రణాజో భూషిణానుషదే పవిత్రాభ్యాం పవిత్రాభ్యాం అంగుష్టానామికాభ్యాం ప్రణవేన ప్రదక్షిణమాలోఢ్య అయం దే మధువర్గో మధువర్గో మధువర్గః యన్మధునో ఇది దేవం సకృత్ప్రాశయేత్ గోవింద గోవింద. ఓం యన్మధునా మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేన పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని అమృతాపిధానమసి సహాజనం వస్త్రాని వస్త్రాని దద్యాత్. నిలబడండి. ఉదయం నుంచి స్వామివారు ఉపవాస దీక్షలో ఉన్నారు కనుక స్వామికి మధుపర్క ప్రాశనాన్ని అందించారు ఆచార్యులు. స్వామికి ఎలాంటి అలసట రాకుండా ఉండడానికని మధుపర్కాన్ని అందించారు. అలాగే ఇప్పుడు స్వామికి మధుపర్క వస్త్రాలు, కళ్యాణ వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నారు. అందరూ కూడా సేవించుకోండి. గోవింద గోవింద. ఓం బ్రహ్మస్రానవే వసావసాదే యువోరచ్చిద్రామందవో హదర్గా అవాదిర దమనదాని విశ్వారుతేన విద్రామరుణా సచేతే
పిబదోదకంతృణాన్యత్తు ఓం సృజాతా సిద్ధమన్నమిత్యుక్త్వాదో దైవజ్ఞాః భృతికాచలయంత్రేణ ముహూర్తం సంయవలోక్య రాత్రో నక్షత్రమార్గమవలోక్య మధ్యే యవనికాం నిధాయ పూర్వాంగం కన్యాదానః కిం కర్మ కరిష్యే కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్పోఢనం కుర్యాత్. ఓం అథానందవీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య బ్రహ్మశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలోక మధ్యే అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండ కరండ మండలే శ్రీవరాహ కూర్మానంతైరామదాద్యష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితస్య తలతలాతల మహాతల పాదాల సప్తలోకానామృతలే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యాదిలో సప్తగానామధో భాగే నాలాయమాన ఫలిరాజరాజ చేతస్య హస్రవణా మండల మండితే రావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాక్ష అష్టదిగ్బంధి శుండాదండోత్తం భితే లోకాచలమలయుతే లవనేక్షుసురా సర్పదక్షీర శుద్ధోదకార్ణవై పరిప్రదే ప్లక్ష కుజగ్రోంచ శాఖశాలముల పుష్కరాద్యద్వీపేనావృతే సోమదేం భవదే రైమదే సత్యమదే సాధ్యమదే గాంధర్వమత్యలగామదే ప్రభృతి పుణ్యవర్తనేర్విరాజితే ఆగ్నేయమనైర్దవర్ణవాయుగుమే ఈశానాదిష్టదిక్పాలకేష్పాలితే లోకపర్వతే రావృతే ఆహీంద్రమలయ సజ్జశతిమద్రుక్షవద్గింజ పారిజాతాది సప్తకులాచలైర్యశృంగమాల్యవత్కిష్కింధర్ష శృంగాత్మపంచదవర్మదైష్టాదిష్టితే కళింగ కాశ్మీర గాంభోజసో వీరసౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాలమ నేపాల కేరళ చోళ పాంచాల గోళ మలయాళ సింహల ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాట నాటక నాటపానాట పాండ్య పులిందాంధూర్ణ దశాన్న భూత కురు గురుగాంధార విదర్భ విదేహ వాహ్మీక బర్బర కేకయ కోసల కుందల గిరాత శూరసేన సేవన టింకన గొంగన మత్స్యమత్ర పార్శ్వభూర్జనయ వనకాలాంధ సాల్వచ్ఛేది సింధు ప్రభృతి వివిధ దేశ భాష భూమిపాలైః పాలితే గౌతమే రమదా యమునా సరస్వతి కృష్ణవేణి బావదా భీమనదీ తుంగభద్రా రేణుకా మలాపహారిణి కావేరీ కృతమాలా తామ్రపర్ణి కౌశికీ గండ